ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی۔ مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے اور موت پر ختم ہوتی ہے۔ کس کی کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام جن کا اللہ پاک نے ہواؤں پر، پرندوں کی زبان، جنوں پر حکومت دے رکھی تھی اور ایسا تخت دیا کہ ایک دن میں صبح کو پوری دنیا کا اور شام کو پوری دنیا کا۔ ایک آدمی ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اور آیا اور وہ بھی اس کو دیکھتا رہا، بہت دیر تک دیکھتا رہا، پھر وہ چلا گیا۔ تو اس نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون آدمی تھا؟ یہ تو مجھے ہی گھورتا رہا۔ فرمایا کہ یہ ملک الموت تھا۔ وہ گھبرا گیا، اس نے تو مجھے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ کو ہواؤں پر، تخت پر اور کیا کیا، آپ اپنے تخت سے مجھ کو اڑا کے دنیا کے آخری کنارے پہنچا دیجیے۔ نبیوں میں شفقت بہت ہوتی ہے۔ کیا ماں باپ نے اپنے اولاد پر اور بھائیوں میں بھائیوں پر جو نبی میں امت پر ہوتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں امت کے لیے کتنی دعائیں اور کہاں کہاں دعائیں اور کیسی کیسی دعائیں، سب سے زیادہ امت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اس کی بات قبول کر لی، تخت کو اڑایا، آخری کنارے پر اترا، ادھر وہ تخت اترا، ادھر سے وہ آدمی جس نے اس مجلس میں بہت گھر کے دیکھا تھا وہ سامنے آیا۔ تو کون؟ میں ملک الموت۔ تو مجھے وہاں کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ اللہ پاک نے تو مجھے تیری روح قبض کرنے کی جو جگہ بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی۔ بیٹھا تھا تو خود بہت دور، لیکن جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، دو شے آدمی را کشد زور زور، دو شے آدمی را کشد زور زور، یہ کہ آب و دانا دیگر خاک گور۔ دو چیزیں آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک اس کے مقدر کی روزی، وہ پہنچ کے ہی رہے گی جہاں کا دانا پانی ہے، اور دوسری اس کی موت کی جگہ کہ جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ موت سے پہلے کی زندگی شروع ہوتی ہے پیدا ہونے سے، اور کس کی کتنی ہو کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے خود اللہ پاک نے بھی فرمایا قرآن میں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس بأي ارض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ خبیر۔ 5 چیزیں ہیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ بارشیں کب برسائیں گے اللہ ہی جانتے ہیں۔ کون کل کیا کرے گا اور کون کہاں مرے گا، یہ 5 چیزیں صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلا حکم ہے اللہ کو اللہ مان لو۔ اور جب بندہ اللہ کو اللہ مان لیتا ہے تو پھر اس کی باتوں کو ماننا، اس کے کہے پر چلنا، اس کی منع کرے سے بچنا، یہ سارے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور اس سے عمل بنتے ہیں، اور عمل بنتے ہیں تو زندگی میں بھی راحت
मरने से पहले की जिंदगी में भी और मरने के बाद की जिंदगी में। अगले तरफ दोस्तों भाई काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों और भाई, हजरत प्रथम अल्लाह ताला हमद सना করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করেন। এরপরে কোরআনে কারিমের আয়াত থেকে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসে মুবারকা থেকে একটা হাদিস তেলাওয়াত করেন। এরপরে বলেন যে মানুষের দুটো জীবন, একটা জীবন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর একটা জীবন মৃত্যুর পরের থেকে শুরু হবে। মৃত্যুর আগের জীবন যেটা এটা শুরু হয় জন্মের থেকে, কিন্তু শেষ কবে হবে কেউ জানে না, কে কবে মারা যাবে এটা জানা নাই। সুলাইমান আলাইহিস সালামের জমানায় একটা ঘটনা শুনেছেন। সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা যেমনি ভাবে নবুয়তি দিয়েছিলেন অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলা বড় বাদশাহী দিয়েছিলেন, সারা দুনিয়ার সমস্ত মখলুকাতের উপরে বাদশাহী দিয়েছিলেন। বাতাসের উপরে বাদশাহী, পানিতে বাদশাহী, পশু পাখির উপরে বাদশাহী, জিন্নাতদের উপরে বাদশাহী, সব ওনার অনুগত ছিল। ওনার দরবারে একদিন এক লোক আসছে, বসে আছেন দরবারে, কিছুক্ষণ পরে আর একটা লোক আসলো। তা আগে যে লোকটা আসে সে দেখে যে পরে যে লোকটা আসছে কারণ আমার দিকে তাকায় গেছে, ওই তার দিকেই তাকায়, বড় বড় চোখ করে তাকায়। কতক্ষণ পরে দ্বিতীয় লোকটা উঠে চলে গেল। এই প্রথম লোকটা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে বললেন যে আল্লাহর নবী, আপনাকে তো আল্লাহ তাআলা অনেক রকমের শক্তি দিচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে একটা সিংহাসন দিচ্ছেন। সুলাইমান আলাইহিস সালামের সিংহাসন এমন ছিল, সকালবেলা রওনা হয়ে সারাদিন সারা দুনিয়া ঘুরে চলে আসতো, বিকালবেলা বের হলে সারা দুনিয়া ঘুরে চলে আসতো। আপনি এই সিংহাসন বা বাতাসকে একটু হুকুম করেন আমাকে যেন দুনিয়ার শেষ প্রান্তে নিয়ে রেখে আসে। ও জিজ্ঞাসা করলেন ওই দ্বিতীয় লোকটা চলে যাওয়ার পরে, হে আল্লাহর নবী ওই লোকটা কে? কত হলো আজরাইল, আজরাইল আলাইহিস সালাম। তো আমার দিকে এমন ভাবে তাকাইলো, আবার ভয় করতেছে। আপনি আমাকে একটা কায়দা করে দুনিয়ার শেষ সীমানা নিয়ে রেখে আসেন, ব্যবস্থা করেন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম হুকুম দিলেন, বাতাসে বা সিংহাসনে ওনাকে নিয়ে গেল। ওইখানে যে মাত্র নামছে, নামার সাথে সাথে দেখা যায় ওই লোকটা ওই দরবারে যে পরে আসছিল ওই লোক এসে হাজির, চিনে ফেলছে। তবে তো সে ভাই আমি সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে ছিলাম, আপনিও আসছিলেন, কিন্তু আমার দিকে ওইভাবে তাকাইতেছিলেন কেন? তোমার দিকে ওইভাবে তাকাইতেছিলাম আশ্চর্য হয়ে, কারণ এখনই তোমার মৌতের সময়, কিন্তু জায়গা আল্লাহ তাআলা যেটা ঠিক করছেন সেখানে তুমি নাই, হাজার হাজার মাইল দূরে। ওখান থেকে আমি নিতে পারবো না, কারণ ওইখান থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে নিতে বলেন নাই। যেখানে নিতে বলছেন, যেখান থেকে নিতে বলছেন সেখানে তুমি ছিল না, এই জন্য আশ্চর্য হইতেছিলাম। তো মেরে মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, উনি যে কথাটা বলতেছিলেন যে মৃত্যুর পর থেকে দুনিয়ার জীবনটা শুরু হয়, জন্মের পর থেকে দুনিয়ার জীবনটা শুরু হয়, মৌতের আগের জীবনটা শুরু হয়, কিন্তু শেষ হবে কবে এটা কেউ জানে না। কোথায় শেষ হবে তা জানে না। কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 5টা জিনিস সম্বন্ধে বলছেন যে কিয়ামত কবে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ ওয়া ইউনাজ্জিলুল গায়স, বৃষ্টি কবে হবে এটা আল্লাহ তাআলা একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। ওয়া ইয়ালামু মা ফিল আরহাম, গর্ভে কি আছে তা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। আমা তাদরি নাফসুম মাযা তাকসিবু গাদা, কোন অন্তর জানে না, কোন মানুষের জানে না যে আগামীকাল সে কি করবে। আমা তাদরি নাফসুম বিআইয়ি আরদিন তামুত, সে কোথায় মারা যাবে এটা কেউ জানে না।
মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, জন্মের পর থেকে দুনিয়ার জীবনটা শুরু হয়, কিন্তু কবে মারা যাবে এদিকেও জানা না। আর মৌতের পরের জীবনটা মৌতের দ্বারা শুরু। এই জন্য আমাদের জন্য হুকুম হলো তোমরা আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করো, যেইভাবে স্বীকার করার কথা ওইভাবে স্বীকার করো। কেউ যদি আল্লাহ তাআলাকে অন্তর দিয়ে আল্লাহর হক আদায় করে স্বীকার করার হক সে আদায় করতে পারে, তখন তার জন্য আমলের সমস্ত রাস্তা, শাখা প্রশাখা, দরজাগুলো খুলে যাবে। যখন নাকি বান্দা আমল করতে থাকবে, ভালো ভালো আমল করবে, আর আমল আল্লাহর কাছে পছন্দ হবে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পছন্দ নিয়ে তরিকত বান্দা যখন আমল করতে থাকবে, তখন তার আখিরাতের জিন্দেগি বলতে থাকবে, যার কোনো শেষ নাই। इसलिए जैसे मशीनों से चीजें तैयार होती है, ये दुनिया में हम देख रहे हैं कैसी कैसी चीजें हैं, है? ये मशीनों में तैयार होती है। उसकी भी कीमत होती है, कोई बहुत कम कीमत की होती है, कोई बहुत बड़ी कीमत की होती है, लाखों करोड़ों की कीमत की। ये सब मशीनों की, ये इंसानों के हाथों की बनाई हुई मशीनें और उनके हाथों से बनी हुई मशीन सामान। इंसान ये अमलों की मशीन है और इसको अल्लाह ने बराह रास्त बिला शिरकत है तने तनहा अपनी कुदरत के कामिला से इसको बनाया है। इसका कहीं तज़किरा, कहीं वजूद नहीं था। लम यकुन शैअन मज़कूरा, एक पर एक वक्त ऐसा गुजर। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने जब इंसान को पैदा करना चाहा, तो फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस पानी के कतरे को माँ के रहम में, और वो भी यहाँ तक आता है किताबों में कि जब मियां बीवी मिलते हैं और वो कतरा निकलता है तो फरिश्ता पूछता है कि इस कतरे को ठिकाना देना है, इसको जमाना है या बहा देना है, जो अल्लाह का हुक्म होता है। इसलिए कि इतनी बात तो तय है कि जर्रा 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 अल्लाह के हुक्म का ताबे है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब मखलूक है और सब का हुक्म अल्लाह का। फिर उस इंसान पर अल्लाह अपनी कुदरत से माँ के पेट में, माँ के रहम में इसको बनाते, सर से पैर तक के सारे आज़ा। 4 महीने के बाद फिर इसके अंदर रूह डाली जाती है। फिर ये जितना वक्त उसे माँ के रहम में रहना है अल्लाह को मालूम है, वहां से फिर दुनिया में आता है। जितने दिन इसको दुनिया में रहना है, फिर पहले हवा में, पानी में, चांद की रोशनी में, सूरज की किरणों में, मट्टी में, खाद में, कहां कहां फैला हुआ था, उस सारे को अल्लाह ने अपनी कुदरत से फिर उसकी जगह बदली, रहमे मादर में आया। फिर वहां से जगह बदली तो दुनिया की पीठ पर आया। एक वक्त आएगा ये दुनिया के पेट में जाएगा, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं, जिसको कब्र का जमाना कहते हैं। लेकिन इन सब में अल्लाह का मामला इस बंदे के साथ जो होता है, यहां दुनिया में भी, सकरात में, कब्र में, फिर जब हश्र होगा, क़यामत का मैदान कायम होगा, जब जन्नत दोज़ख के फैसले होंगे, नामे अमाल तक़सीम होंगे, उस सब में मामला अल्लाह का बंदे के साथ उसके अमलों पर। इसलिए इंसान सबसे ज्यादा कीमती मशीन है और ये मशीन है अमलों की।
یہی حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے تخت پر، ایک آدمی نے دیکھا تو مارے تعجب ہے، فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اتارا. کیا کہہ رہا؟ یہ تخت، یہ ہوائیں، یہ اتنی بڑی فلائٹ، سن تسبیحۃ واحدۃ مما انا فی، یہ تخت سلیمانی، یہ 6000 کرسیوں کی فلائٹ اور یہ ہواؤں پر اور صبح سے شام میں ساری دنیا کا سفر، اس سب کے مقابلے میں ایک دفعہ کا سبحان اللہ اس سارے کے مقابلے میں. اس لیے یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں ہے نا، کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اور ہر پہاڑ سے بڑا 10 دفعہ کہا، جیسے نماز کے بعد کے لیے کہا نا کہ اگر آدمی نماز کا سلام پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے اسی حالت میں 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ کہتا ہے تو 30 مرتبہ ہوا 1500 نیکیاں. اور نیکی کی قیمت کہ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، دوست، احباب، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور جس کے اعمال میں بہت ساری نیکیاں، بہت سارے گناہ برابر سرابر، جب اس کے لیے کیا فیصلہ ہو کہ جا تجھے اختیار ہے پورا حشر کا میدان، کہیں سے ایک نیکی لے کیا نیکی کے پردے میں رکھی جائے گی، یہ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ عمر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، احباب، سب کے پاس کوئی جانے کو تیار نہیں ہو. ایک بندہ اللہ کا، اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، وہ کہے گا میری ایک نیکی سے میرا تو کام بنتا نہیں، اگر تیرا ہی بنتا ہے تو لے جا. وہ لے کے آئے گا، اللہ پاک یہ کس نے دی تجھے؟ وہ آپ کے غلام ہے. اچھا ایسا سخی تو میں ہوں، کریم تو میں ہوں. اس کو تو بغیر نیکی کے آخرت اس کی بن گئی جنت میں، اور اس کی جنت رکی ہوئی تھی ایک نیکی کی وجہ سے، وہ مل گئے اس کی بھی جنت ہو. اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. کریم ہے تو ایسا، رحیم ہے تو ایسا، قادر ہے تو ایسا. اسی لیے انسان کے ذمے بحیثیت انسان ہونے کی سب سے پہلی چیز اپنے خالق اور مالک، اپنے پالنہار، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا، یہ پہلا فرض ہے انسان کے ذمہ. اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے کتنے پیار سے قرآن میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات، پوری سورہ عادیات میں، کہ کم سے کم جانور سے تو سبق لو. وہ گھوڑا جو جانور ہے، گھاس پھوس کھاتا ہے، اپنی گھڑال میں پیر پسارا ہوئے، آدھی رات کو اگر آدمی کے چلنے کی چاک سن لے کھڑا ہو جاتا. ہو سکتا ہے یا آنے والا میرا مالک ہو، اس کو میری ضرورت ہو، اور میرے لیے بے حیائی کی بات ہے کہ وہ آیا اور میں پڑا رہا ہوں. انسانوں کو سمجھایا ہے فجر میں اٹھنے کے لیے. اسی لیے کتاب الحیوانات ایک کتاب ہے، اس میں جانوروں کی صفات بتلائی ہے. یہ جو سور ہے نا، سور حرام، جس کے روح میں ناپاکی، اس کی بھی عادت کتاب الحیوانات میں
کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ سویرے سب سے پہلے اٹھتا ہے، سب سے پہلے، اور اس کو تو پاخانہ چاہیے کھانے کے لیے، اپنے کام دھندے میں لگ جاتا ہے۔ یہ کتابیں، یہ علماء، یہ ہمارے بڑے جو ہمیں بتاتے ہیں وہ خالی تقریریں نہیں، سمجھنے، سیکھنے اور اس کو زندگی میں جگہ دینے کے لیے۔ تو آج میں نے کہا میرے بھائیوں، اس انسان کو اللہ نے، اور یہ عملوں کی مشین، اس کی زبان، یہ میں بول رہا ہوں نا، یہ میری زبان کا عمل بن رہا ہے۔ آپ کانوں سے سن رہے ہیں، آپ کے کانوں کا عمل بن رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا 24 گھنٹے آدمی کا یہ جو جسم ہے، یہ چاہے گلی میں ہو، محلے میں ہو، گھر میں ہو، آفس میں ہو، کارخانے میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، یہ مشین چلتی رہتی ہے اور اس مشین سے اعمال بنتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں جیسے حدیث پاک میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو، تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم وفی روایت الى اعمالکم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اندر میں کیا ہے، اللہ کتنا ہے، اس کی عظمت، اس کو راضی کرنے کا شوق، اس کی ناراضگی کا خوف، اس کے کہے کو کرنے کے جذبات، اس کے منع کیے سے بچنے کی فکر، کہ وہ اندر کتنی، اس کو دیکھتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ اب جیسے ہم یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے، اور یہ تو اللہ پاک نے دیکھ ہر چیز میں رہبری کی ہے کہ جو بات سنتے ہیں عمل کی نیت سے سنتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، حدیث کی، نبیوں کی، پیغمبروں کی باتیں سنتے ہیں اور عمل کی نیت ہے، جو کرنے کو کہا جائے گا کریں گے، جس سے بچا کرنے کو کہا اس سے بچیں گے۔ تو ان کے لیے یہی دنیا ہی میں بشارتیں اور خوشخبریاں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے مرنے سے پہلے کی، لیکن ہے بہت کانٹے کی، وہ مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جو آیا وہ گیا ہے۔ کتنے گئے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر اب تک کتنے انسان دنیا سے گئے، جو گیا واپس گیا ہے، لیکن جو گیا وہ وہی اپنے ساتھ لے گیا، وہ بنگلے، کوٹھیاں، حویلیاں، حکومتیں، عہدے، کارخانے، دولتیں، سونا، چاندی، پیٹرول، پلاٹینم، ایٹم بم، ہائیڈروجن، کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ اس مشین سے جو تیار کیے تھے عمل، اچھے یا برے، وہ لے کے گئے۔ اور یہی سبق ہے پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ وہ فرعون جس نے خدائی کی ڈینگیں ماری تھی، وہ بھی مرتے وقت کہہ رہا تھا، اس نے میں مان لیا تھا، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کی تیاری کے لیے یہ چند روزہ زندگی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، শেখ সাদি রহমতুল্লাহ একটা শের উল্লেখ করছিলেন, দো চিজ আদমির আকাশে জোরে জোর একে আবদানা দিকের খাটে গোর। দুটা জিনিস মানুষকে তার ইচ্ছা অনিচ্ছায় তার দিকে টানতে থাকে। একটা হলো তার রিজিক, রিজিক যেখানে আছে সেখানে সে যাবেই। আর এক হলো তার কবর, যেখানে তার মৃত্যু লেখা আছে ওখানে সে যাবেই। ওই লোকটা নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামকে দিয়া
সুপারিশ সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে সুপারিশ করে তার মৃত্যুর জায়গাতে সে পৌঁছে গেছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, কে কবে মারা যাবে এটা কেউ জানে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন, এই দুনিয়াতে আমরা অনেক কিছু দেখি। বিভিন্ন রকমের মিল কলকারখানা ফ্যাক্টরি দেখি, এখানে অনেক রকমের জিনিস উৎপাদন হয়, সারা দুনিয়াতে চলে। মিল যতক্ষণ চালু থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রোডাকশন হইতেই থাকে। এই মিলের খুশুসিয়ত হলে, বিশেষত্ব এটা, চালু থাকবে তো প্রোডাকশন বাড়বে। এই যে আল্লাহ তাআলা আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা শরীর বানাইছেন, এটার শরীর না বলে অপর নাম মেশিনও বলতে পারি আমরা। এটা একটা মেশিন, আল্লাহ তাআলা মেশিন বানাইছে। এই প্রোডাকশন হইতেছে, হয়তো গুণা প্রোডাকশন হইতেছে, আমরা তো দেখি প্রোডাকশন হইতেছে। আমাদের শরীরে যত অঙ্গ আছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত, চোখ, নাক, কান, হাত, পাও, এই সমস্ত অঙ্গ থেকেই প্রোডাকশন হইতেছে। ব্যবহার অনুযায়ী, সুন্নাত শরীয়তের অনুযায়ী যদি ব্যবহার হইতে থাকে, তাহলে নেকি প্রোডাকশন হইতেছে, নেক আমল প্রোডাকশন হইতেছে, তার দ্বারা নেকি জমতেছে। আর যদি সুন্নাত শরীয়তের খেলাপি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহার হয়, তাহলে গুনাহ প্রোডাকশন হইতেছে। বন্ধ নাই, হইতেছে, অনবরত হইতেছে, হইতে থাকবে, মওত পর্যন্ত হইতে থাকবে। এই মেশিনটা তো আল্লাহ তাআলাই বানাইছেন। আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আমাদের পক্ষ থেকে কোনো দাবি আবদার ছিল না, স্মারকলিপি আমরা দেই নেই যে আমাদেরকে বানাইতে হবে, কিছুই ছিল না, ছিলামই তো না, তা হবে কিভাবে? দাবি করবো কোথায়? তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাইছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাইছেন, আপন কুদরতের দ্বারা বানাইছেন। যখন স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়, তখন মিলনের সময় যখন বীর্য বের হয়, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে যে, হে আল্লাহ, কি করবো? এটাকে জায়গা মতো পৌঁছাই দিব যেখানে গেলে সন্তান হয়? না, ধুয়ে মুছে চলে যাবে, স্রোতে বেড়ে যাবে। কোনটা? আল্লাহ তাআলা যেরকম হুকুম দেন ওই রকম ফয়সালা কর, সিদ্ধান্ত হয়, ওই রকম সিদ্ধান্ত হয়। যদি বাচ্চা জন্মানোর সিদ্ধান্ত ফয়সালা করে থাকে, তার বাচ্চার জন্ম হয়। আর যদি ফয়সালা না করেন, তাহলে বাচ্চার জন্ম হয় না। এই যে এখন বীর্য আকারে আসতেছে, এটা কোথায় ছিল? পানিতে ছিল, মাটিতে ছিল, বাতাসে ছিল, সূর্যের আলোতে, চন্দ্রের কিরণের মধ্যে ছিল। আল্লাহ ভালো জানে যে কোথায় কোথায় অংশগুলো ছিল। সব জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলা খোরাকের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বীর্য আকারে বানাই দিচ্ছেন। এই জগৎ আল্লাহ তাআলার বানানো। আমরা কি ছিলাম? আমাদের কিসের এত বড়াই, কিসের এত গর্ব? আমাদের সম্বন্ধে তো আল্লাহ তাআলা বলেন, লাম ইয়াকুন শাইআন মাযকুরা। আলোচনার যোগ্য কোন বিষয় ছিলাম না। আমাদের জন্মের মূল জিনিস যেটা, এটা কোনো আলোচনার যোগ্য ছিল না। বরং কোন ভদ্র মানুষ কারোর সামনে এটা আলোচনা করে না, ওই নাপাক পানিতে আলোচনা করে না। ওইখান থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মেশিন থেকে বানাইছে। আল্লাহ তাআলা বানাইছেন কিসের জন্য বানাইছেন? নবীদেরকে পাঠাইয়া ওই কথাটা বলে জানাই দিচ্ছেন আমি কিসের জন্য বানাইছি। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়ার কোন মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে নাই। আল্লাহ তাআলার কাছে মূল্য হলো এই মেশিনের থেকে যে আমল বের হয়, ওই আমলের মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম একদিন ওই যে ওনার হাওয়াই জাহাজ ছিল, ওইটা নিয়ে যাইতেছেন, সিংহাসন, পুরো সিংহাসন তো একটা হাওয়াই জাহাজ, ওইটা নিয়ে উড়ে যাইতেছেন। হঠাৎ করে একজন উপরের দিকে তাকায় দেখছি, আশ্চর্য হয়ে গেছে যে বাতাসের মধ্যে সিংহাসন যাইতেছে। এই আওয়াজ হয়তো সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে পৌঁছছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম ওনার সিংহাসনকে হুকুম দিলেন, থামার কেন? থামছে। যে লাগতো ওই লোকটার সাথে দেখা করছে, তুমি এটা দেখে আশ্চর্য হইতেছ? এটা আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? এটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আশ্চর্য যদি হইতে চাও, তাহলে আশ্চর্য হওয়া ওই কথার উপরে যে কেউ যদি একবার সুবহানাল্লাহ বলে,
সে বহুত পাহাড়ের সমান নেকি পাবে। এই নেকি কোনোদিন শেষ হবে না। আশ্চর্য হলে ওইটাই বলে আশ্চর্য হও। একবার তসবিহ পড়ো আল্লাহ তাআলার কাছে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের জিন্দিগির থেকে আল্লাহ তাআলা আমল দেখতে চান। এই জন্য নবীকে দিয়ে আমাদেরকে জানাই দিয়েছেন, কেউ যদি দৈনিক 5 ওয়াক্ত নামাজের পরে কমপক্ষে 10 বার করে পড়ে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ 10 বার, আলহামদুলিল্লাহ 10 বার, আল্লাহু আকবার 10 বার, তাহলে মোট হবে 30 বার। নেকি হবে আল্লাহ তাআলা কমপক্ষে নেকি দেন 10 গুণ, নেকি হবে 150 নেকি। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এক এক নেকির দেখি বুঝিল, এক এক নেকির দেখে বিনিময়, এটা তো আল্লাহ তাআলাই জানেন যে এক এক নেকির বদলে আল্লাহ তাআলা কি দেবে। একটা নেকি কম হওয়ার কারণে মানুষ জাহান্নামে চলে যাবে, একটা নেকি বেশি হওয়ার কারণে মানুষ জান্নাতে চলে যাবে। কিয়ামতের ময়দানে একবার এমন অবস্থা হবে যে একটা লোকের হিসাব নিকাশ শুরু হয়েছে, হিসাব নিকাশ করে তার নেকির পাল্লার নেকি উঠানো হয়েছে, গুনার পাল্লার গুনাহ উঠানো হয়েছে, কিন্তু বরাবর না নেকির পাল্লা ঝুঁকছে না গুনার পাল্লা ঝুঁকছে, বরাবর। আল্লাহ তাআলা তাকে বলল, যা তোর সারা কিয়ামতের ময়দানে চলার অধিকার দিয়ে দিলাম, যেখানে খুশি সেখানে যা। কারো কাছে যদি একটা নেকি তুমি নিয়ে আসতে পারো, তাহলে ওই নেকিটাকে তোমার নেকির পাল্লা রাখবো, ঝুঁকে যাবে, তুমি জান্নাতে চলে যাবে। কিন্তু কিয়ামতের ময়দানের অবস্থা আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি লিকুল্লি ইমরিইন মিনহুম ইয়াউমাইযিন শাআনুন ইউগনি। যেদিন সমস্ত মানুষ তার মা বাবা থেকে পলাইবে, ভাই বোন থেকে পলাইবে, সকল পালাইবে, সকল মা বাবা তার ছেলে সন্তান থেকে পালাবে, বন্ধু বান্ধব থেকে পালাবে, কেউ কাউকে পরিচয় দিবে না। সে যখন পরেশান হাল হয়ে সারা কিয়ামতের ময়দান ঘুরতেছে, একজন লোক তাকে জিজ্ঞেস করলো যে ভাই তুমি এত পরেশান কেন? পরেশান তো সকলেই, তোমাকে একটু বেশি পরেশান মনে হইতেছে। কি করে কেন সে বেশি পরেশান হবে না? একটা নেকির অভাবের কারণে হয়তো সে জাহান্নামে চলে যাবে, এই লোকটা পরেশান হওয়ার কথা না? এই লোকটা বলবে ভাই আমার পরেশানির কারণ হলেই আমি যদি একটা নেকি পাই তাহলে আমার জন্য জান্নাতে ফয়সালা হয়ে যাবে। একটা নেকির কারণে আমার জন্য জান্নাতের অভাবে আমার জন্য জান্নাতের ফয়সালা হইতেছে না। ওই লোকটা বললো আচ্ছা ঠিক আছে, আমার জীবনে আমার জীবনে কোনো নেক আমল নাই, আমার নাকি একটা নেকি আছে, যাও আমার কি হবে না হবে, আমার তো এমনি যে এক নেকি নিয়ে তো আমি জাহান্নামে যেতে পারবো, জান্নাতে যেতে পারবো না। এক নেকি হলে তুমি যখন জান্নাতে যেতে পারবা, যাও তুমি এটা নিয়ে যাও, তুমি জান্নাতে চলে যাও। আমার ওইটা ওই নেকি থাকলেও জাহান্নামে যেতে হবে, না থাকলেও জাহান্নামে যেতে হবে। ওই নেকি নিয়ে ওই বান্দা আল্লাহ তাআলার সামনে আসবে, তার ওজনের দাড়ি পাল্লা অপেক্ষা করতেছে। কি করতেছে? অপেক্ষা করতেছে, সে এসে নেকিটা দিবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন যে এই নেকিটা তোমাকে কে দিল? মা বাবা তো দেবে না, আজকে ভাই বোনও দেবে না, তোমাকে কে দিল? সে বলবে যে আল্লাহ আপনার বান্দা অমকের পুত্র অমক নেকিটা আমাকে দিয়েছে আর এই কথা বলছে। আচ্ছা, এত বড় দেনেওয়ালা সাক্ষী নিজের জাহান্নাম জানা সামনে জাহান্নাম অপেক্ষা করতেছে, এটা জানা সত্ত্বেও তোমাকে দিয়েছে। আমি তো শকীর হলাম আমি, করিম তো হলাম আমি, গফফার তো হলাম আমি, রহমান আর রহিম তো হলাম আমি। যাও তোমাকে আমি জান্নাত দিয়ে দিলাম, যে লোকটা তোমাকে একটা নেকি দিয়েছিল তাকে আমি জান্নাত দিয়ে দিলাম। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা জাত বহুত রহিম, বহুত রহমান, বহুত করিম। আল্লাহ তাআলার জাতের সত্তার থেকে দয়া অনুগ্রহ কোনো শেষ নাই। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মেশিন বানাই দিছে, এটা চলতেছে, চলতেই আছে, ঘুমাই থাকলেও চলতেছে, এমনিও চলতেছে, বন্ধ নাই। যতদিন পর্যন্ত হায়াত আছে এতদিন পর্যন্ত বন্ধ নাই। এই মুহূর্তের ব্যাপারেই আমরা চিন্তা করি।
বলে যে এই যে আমি কথা বলতেছি, উনি বলেন যে এই যে আমি কথা বলতেছি আমার জবান ব্যবহার হইতেছে, এই মুহূর্তে আমার জবানটা আমার জন্য নেক কামায় নেকি কামায়ের জরিয়া। এই যে আপনারা শুনতেছেন, এই মুহূর্তে কান দিয়ে শুনতেছেন, এই মুহূর্তে আপনাদের কানটা আপনাদের জন্য নেকি কামায়ের জরিয়া, নেকি কামায়ের মাধ্যম। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সহ সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে এই জন্যই পাঠাইছেন যে মানুষ যেন আল্লাহ তাআলা বানানো আল্লাহর সৃষ্টি যে মেশিনটা, ওই মেশিনটাকে ঠিক মতো ব্যবহার করে, ঠিক মতো ব্যবহার কারণে সহি আমল করে, সহি আমল করে, সহি আমল করে সেজন্য তার আখিরাতকে বানাই নিয়ে আসে। আর কেউ যদি সহি আমলের মাধ্যমে নিজের আখিরাতকে বানাইতে চায়, তো তার জন্য জরুরি হলো যে আল্লাহ তাআলাকে চিনে, আল্লাহ তাআলাকে জানে, আল্লাহ তাআলাকে জানার মতো জানে, অন্তর থেকে জানে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলাকে চিনতে হবে। আল্লাহ তাআলা এক, আল্লাহ তাআলার কোনো শরীক নেই, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, আল্লাহ তাআলা যা আছেন এটি হয়। এই বিশ্বাস সহকারে আল্লাহ তাআলাকে চিনতে হবে, এই বিশ্বাস সহকারে মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ তাআলাকে চিনতে হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা অন্তরটাকে দেখবেন। হাদিসের মধ্যে আছে ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়ালা ইলা জাসাদিকুম ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম। আর একটা আয়াতের মধ্যে ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়ানজুরু ইলা নিয়াতিকুম। আল্লাহ তাআলা তোমার রঙের দিকে দেখবেন না, আল্লাহ তাআলা তোমার গড়নের দিকে দেখবেন না, যে তোমার রং কালো না ফর্সা, তোমার শরীরটা লম্বা না বেটে, এর কোনোটার দিকে দেখবেন না। আল্লাহ তাআলা দেখবেন তোমার অন্তরের দিকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের থেকে বের হওয়া আমলের দিকে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা এই বেশি থেকে বানাইছেন নেক আমল করার জন্য। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা কতখানিক না শুকরা, কতখানিক না করা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কদর করি না, অথচ আল্লাহ তাআলাই যে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মাখলুক হিসেবে বানাইছেন। একটা ঘোড়াকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা বুঝাইতেছেন, হ্যাঁ, যে একটা জানোয়ারের কাছ থেকে তুমি সবক নাও। একটা জানোয়ার ঘোড়া, একজন মালিক সে তার ঘোড়াটাকে ঘাস পাতাকে ঘাস নিতে বানায় না, ঘাসটা আল্লাহ তাআলা বানান জোগাড় করে দেয়। তার কারণে সে কি করে, দুশ্মনের সামনে সামনে দুই পা উঁচা করে দুশ্মনের ঝাঁপায় পড়ে। ঘোড়ার স্বভাব হলো গভীর রাতেও যদি সে তার মালিকের পায়ের আওয়াজ পায়, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কেন? যেই মালিক আমাকে খাওয়ায়, যে মালিক আমাকে দানা দেয়, চারা দেয়, ঘাস দেয়, পানি দেয়, ভুসি দেয়, সোনা দেয়, যে মালিক আমাকে এত তৃপ্ত করে খাওয়াইছে, সেই গভীর রাতে আসতে আমি শুয়ে থাকবো, এইটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বিত কাম। হইতে পারে এই মুহূর্তে আমার মালিকের আমার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, এই জন্য আমার কাছে আসতেছে, সে সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। একটা ঘোড়ায় এতখানিক চিন্তা করে, একটা ঘোড়ায় এতখানিক চিন্তা করে। আমরা কতদিন আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে এতখানিক চিন্তা করলাম না, যে আল্লাহ তাআলা আমাদের কত কিছু দিছে। আর তাইলে আমাদের কি করণীয়? ওই করণীয়টাকেই স্মরণ করাই দেওয়ার জন্য হলে এই মেহনত। একটা শুকুর গান্ডা মাথার থেকে পা পর্যন্ত সবকিছু না পাক, শরীরের চামড়াও না পাক, প্রসঙ্গ পর্যন্ত না পাক, সেও শেষ রাতে উঠে। এটা কিতাব আছে হায়াতুল হায়াওয়ান, এই হায়াতুল হায়াওয়ানের মধ্যে আছে শুকরের অধ্যায়। যে অধ্যায়ের মধ্যে শুকরের আলোচনা আছে, ওইখানে আছে সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে সকালে উঠে হলো শুকুর। উঠে সকালে তার যে কাম ওটা শুরু করে, কারণ তার খাওয়াই হলো ময়লা তালাশে লেগে যায়। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এত নিকৃষ্ট একটা জানোয়ার, সেও শেষ সাথে ঘুমায় থাকে না। আর আমরা এত উৎকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে আসি। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই জীবনের থেকে সতর্ক করার জন্য পূর্বকালে নবী আসতেন, আমাদের নবীদের আর কোন নবী আসবেন না। এখন আমাদেরই নিজেরা মিলে মানুষ যাতে এই মাকসাদ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাইছিলেন, ওই মাকসাদটা এই দুনিয়ার জীবনের থেকে পুরো করে যেতে পারে। দুনিয়ার জীবনের থেকে যদি পুরো করে যেতে পারে, আখিরাতের জীবন যেটা অনন্তকালের জীবন, ওই জীবনকে আল্লাহ তাআলা সুন্দর করে। इसलिए कहा
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تاریخ انسانیت اور عالم کی تاریخ، ملک الموت سے پوچھا تھا اللہ پاک نے، تجھے کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے الہام آیا تھا؟ تو اس نے بتایا تھا شداد کی ماں، یہ سب جا رہے تھے ایک کشتی میں، کشتی الٹ گئی، شداد کی ماں بھی ڈوب گئی، اس کی روح بھی ملک الموت نے اس بچے کی حفاظت کس کو رکھا کہ مجھے رحم آیا اس کی ماں، اور یہ کیا کہاں جنگل ہے، کہاں کیا ہوگا اس کا، لیکن کتنا دیا، جنت بنائی، اور علماء کو جنت 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 کرتے ہوئے دیکھ لو جنت، جب مرا تو کیسے مرا، اپنی جنت میں جا سکا، نشے اتر گئے، نشے، یہ موت اچھا کا نشہ، فرعون کو نشہ تھا، خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود کو نشہ تھا، وہی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، قارون کو اپنے خزانوں کا نشہ تھا، شداد کو اپنی جنت کا اور اپنی دولتوں کا نشہ تھا، قوم سبا اپنے باغات اور اپنی زمینوں کا نشہ تھا، قوم شعیب علیہ نبینا علیہ السلام ان کو اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنی تجارتوں کا نشہ تھا، پڑھو قرآن، پڑھو حدیثیں، بیٹھو علماء کی صحبت میں، سنو ان سے، اپنی زندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی، اس کی تیاری وہ ان سے، اس لیے کہ ایک طے ہے جو جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر آتا ہے۔ ہمیں اللہ نے وہ اعمال دیے ہیں کہ 24 گھنٹے فرشتے تعلیم میں بیٹھے، فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے ذکر کر رہے ہیں، فرشتے اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، فرشتے سو رہے ہیں، فرشتے رات کی اندھیری ہے، دنیا ہر راتوں کی نیند سو رہی ہے، اور یہ مسلح پہ کھڑا ہے، اور پھر اللہ قدردان کیسے؟ دنیا روتی ہے، غریب امیر کے سامنے روتا ہے، دکھی سکھی کے سامنے روتا ہے، ارے یہ رونے کے لیے نہیں ہے، اگر تجھے رونا ہے اللہ کے سامنے رونا سیکھ، وہ کیسا قدردان ہے، ایک مکھی کے سر کے برابر کا آنسو اللہ کے ہاتھ سے، اے اللہ تو نے مجھے تیری عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، فرما برداری کے لیے پیدا کیا تھا، گناہوں سے بچنے کے لیے پیدا کیا تھا، آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا تھا، تیرے سامنے جواب دینا ہے اس کی تیاری کے، اے اللہ میں نے کیا کیا، مجھے معاف کر دے، ایسے میں مکھی کے سر کے برابر کا آنسو اگر اس کی آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ ایسے قدردان ہے کہ اس کے آنسو سے جہنم بجھ جاتی، اس لیے بار 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 قرآن نے نبیوں کے، پیغمبروں کے، اور پھر کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء، اللہ والے، ان کی زندگیوں کے واقعات بیان کر کے یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے کہ وہ بھی انسان سے کیسے زندگی ہے، دنیا بھی ان کی جنت نشان اور آخرت کے مزے۔ اس لیے میرے بھائیو قرآن نے تو بہت پیار کے ساتھ کہا
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، یہ سر سے پیر تک کا جسم، یہ 2 پیسے سے لے کے 2 کروڑ ارب و خرب اور انگنت تندرستی، اولاد، خاندان، یہ جو کچھ دیا ہے اس کے راستے سے اپنی آخرت بناؤ۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ سورہ کہف میں سب سے اخیر میں هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تمہیں ان کے حال بتائیں جو سب سے بڑے نقصان میں، سب سے بڑے خسارے میں عملوں کے اعتبار سے، کہ جن کے سامنے یہ چکاچوند، یہ چمک دمک، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اعمال کا دیوالہ نکال دیا، زبانوں کے بول، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، 2 پیسے آ گئے، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، اعمال کا دیوالہ نکال دیا کہ ان سے بڑا کوئی نقصان نہیں، اور سمجھتے رہے ہم بہت فارورڈ جا رہے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں فارورڈ، ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، لیکن یاد کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو، جب ہجرت کر کے مدینہ پاک آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، اور سب حضرت میں لڑائی کی، دولتیں اور سب کچھ، لیکن لڑ رہے تھے اور اللہ کو نہ آخرت کو نہ کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں صبح شام تک تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیتیں، تمہاری عقل و خرد تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے، میں اللہ کا سراپا نور، سراپا رحمت، رحمت للعالمین نبی تمہیں تمہیں پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ یہ جگہ نہیں ہے تمہارے بیٹھنے کی، یہاں تمہارا وقت نہیں لگنا چاہیے، یہاں تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہارے وقت کی جگہ اللہ کا ذکر ہے، تعلیم کے حلقے ہیں، نمازیں ہیں، اپنے بھائیوں سے ایمان آخرت کی باتیں ہیں، گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں، کہ تمہارے ہر قدم پر لاکھوں لاکھوں نے کیا، تمہاری ایک بھلی بات پر جتنے چلیں گے، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من، جو کسی بڑی بات کو چالو کرتا ہے اس کا بھی، اور آگے جتنے اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ کرم ہے اللہ کا، احسان ہے اللہ کا، وہ پیارے نبی اور وہ سراپا رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمارے لیے بھیجے، کہ جن کی ہر ادا، جن کی ہر سنت، جن کا ہر بول انسانوں کو اللہ سے قریب کرنے والا، آخرت بنوانے والا، جہنم سے بچانے والا، قبر کو جنت کی کیاری بنوانے والا، نبی ہی کے ہاتھوں جانے توفیق دلوانے والا۔ اس لیے میرے دوست سے میں نے کہا کہ یہ جگہ یہ جینے داری کی نہیں ہے، اس کی تو یہ ساری تاریخ ہے۔ اللہ نے کیسے دنیا کو شروع کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سارے نبی اور پیغمبر بھیجے، انسانوں کی کیسی رہبری، انسانوں کے ساتھ کیسی خیر خواہی، وہ تو ستا رہے ہیں، وہ تو تھوک رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، گلے میں پھانسا ڈال رہے ہیں، اور نبی ہیں صبر کر
को समझो, नफा नुकसान, अच्छा बुरा, हक नाहक, नबी प्यार से समझा रहे हैं, तकलीफें उठाए और उन्हीं के नमूने के वो सहाबा बनाए कि जिन सहाबा ने तमन्ना की कि अगर अल्लाह 10 जिंदगियां दे तो 10 की 10 ईमान बनाने, ईमान को दुनिया में आम करने, आखिरत बनाने, उसका सामान तैयार करने, नबी की कुर्बान, नबी का दर्द, नबी के आंसू कि वो थम जाए और आपके जख्मों का इलाज हो जाए। अगर खुदा 10 जिंदगियां दे तो उस मेहनत के लिए मैं वो 10 जिंदगियां देना। इसलिए दोस्तों, ये फज़ाइल अमाल, ये हिदायत सहाबा, फज़ाइल ज़िक्र। अभी जैसे 15 शाबान आ रही है ना, शब बरात, जिसमें फैसले होंगे अब पूरे साल के, फिर उसके बाद रमजान, ये फज़ाइल रमजान, ये फज़ाइल सदक़ात, ये फज़ाइल अमाल, ये फज़ाइल तबलीग, ये फज़ाइल कुरान, ये है। इससे अमलों की कीमत दिलों में बिठाकर अपने आप को अमली नमूना बनाना, जैसे सहाबा ने एक एक चीज में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा किया। यहां तक कि जहां नबी का लफ्ज कहा वहां अगर किसी ने रसूल कह दिया, और अगर कहीं रसूल कहा नबी कह दिया तो फौरन उनको टोका गया। नबी पाक ने जो कहा है वो कहो, और उन्होंने ऐसा इत्तिबा किया। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें आपको और पूरी उम्मत को सही समझ नसीब फरमाए। हम दुनिया में क्यों हैं, कर क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं और करना क्या है, इसको समझना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, দুনিয়াতে বহুতের আগে জীবন যেটা শুরু হয় জন্মের থেকে, কিন্তু কবে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নাই, কেউ জানে না, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে একটা কথা নিশ্চিত, যে সেটা হলো যে একবার দুনিয়াতে আসছে তাকে যেতে হবে। আরেকটাও নিশ্চিত যে একবার গেছে সে আর আসবে না। কত কোটি কোটি মানুষ আদম আলাইহিস সালামের থেকে এই পর্যন্ত দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, যারা ফিরে আসে নাই। সুযোগ অল্প সময়ের জন্যই, সুযোগ একবারই আসে, আখিরাত বানানোর সুযোগ। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই দুনিয়াতে আমরা কিভাবে বসবাস করব, এক বুজুর্গ বলে গেছেন, জায়গা দিয়ে লাগানে কো দুনিয়া নেই হ্যায়, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। একেবারে মন লাগে দুনিয়াটাকে বসবাস করার জন্য জায়গা দুনিয়া না, বরং অস্থিরতার সাথে দুনিয়ার জীবনটাকে কাটাইতে হবে। যারা আমল ভালো সে অস্থির থাকতে হবে, তাকে অস্থির থাকতে হবে। যারা আমল খারাপ তাকে অস্থির থাকতে হবে। যারা আমল খারাপ সে যদি পরিচিত পক্ষে অস্থির, যে কিরকম থাকা, যেখানে থাকার কথা, যেটা নিয়ে থাকার কথা ওটা যদি নিয়ে না থাকে, হাজারো জিনিস নিয়ে সে অস্থির হয়ে যাবে। স্থির ভাবে দুনিয়াতে কেউ থাকতে পারবে না। দুনিয়াকে এই জন্য আল্লাহ তাআলা বানান নাই। এই বিরোধ কি যা হয় তামাশা নেই হ্যায়, এটা উপদেশ গ্রহণ করার জায়গা যে কতজনে চলে গেল আর কোনোদিন ফিরে আসলো না। কত টাকা পয়সা ধন করলো, কত কিছু কামাই করলো, কোনো কিছু নিয়ে যেতে পারলো না। 1 টাকার থেকে 1000 কোটি টাকা পর্যন্ত, লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক, কত মিল কলকারখানা ফ্যাক্টরির মালিক, হাইড্রোজেন বানানোওয়ালা খালি হাতেই চলে যেতেছে। কেউ সাথে করে কিছু নিতে পারবে না। এখানে উন্মাদ হয়ে থাকার জায়গা না। মানুষ তো উন্মাদ, যার কাছে টাকা আছে ঠিক টাকা পয়সা নিয়ে উন্মাদ, যার কাছে ক্ষমতা আছে ক্ষমতার উন্মাদনায় তাকে পাইছে, যার কাছে রাজত্ব আছে রাজত্বের উন্মাদনায় পাইছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অতীতে ওই সমস্ত লোকজন ছিল। ফেরাউনের কাছে রাজত্ব ছিল, রাজত্বের উন্মাদনায় উন্মাদ হয়ে এসে আল্লাহ হওয়ার দাবি করছে। নমরুদ আল্লাহ হওয়ার দাবি করছে, কারণ মানের কারণে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভাঙছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত, হামান
পদের কারণে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভাঙছে, মেরে মহত উন্মাদ হয়েছে। উন্মাদ তো বলেন যে जगह दी लगाने को दुनिया नहीं है, इबरत की दा है, तमाशा नहीं है। উন্মাদনার জায়গা না, নসিহত গ্রহণ করার জায়গা। কি নসিহত গ্রহণ করতে হবে? কোরআন ও হাদিসের মধ্যে ভরপুর কি কি করতে হবে, কি কি করণীয়। ওলামায়ে কেরামদের কাছে যে বসলে ওলামায়ে কেরাম যখন শোনাবে তখন আবার স্মরণে পড়বে, মনে আসবে। কিন্তু আফসোস যে আমাদের কাছে সময় নেই ওলামায়ে কেরামদের কাছে যাওয়ার জন্য, যে আল্লাহ তাআলা কেন আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। কোরআন হাদিসের নাম শুনি, এটার মধ্যে কি বর্ণনা আছে, কি আলোচনা আছে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সময় নেই। কিন্তু সময় যদি থাকতো বা থাকা উচিত ছিল আমাদের কাছে, এই দুনিয়াতে আসার পরে আমাদের করণীয়টা কি? করণীয়টা কি? মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উন্মাদনার জায়গা এটা না। সেবা কৃষির বলে তাদের উন্মাদনা ছিল, আল্লাহকে ভুলে গেছে। কমের সময় ব্যবসার উপরে উন্মাদনা ছিল, কমের সময় তাদের উন্মাদনা ছিল সত্যের উপরে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সব শেষ হয়ে গেছে, খালি হাতে এই দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়েছে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এখনো আমাদের জন্য সময় আছে, সুযোগ আছে যে আমরা কোরআন হাতে শিখে আছে জানার জন্য চেষ্টা করি, নিজেকে ফারিক করি। বিভিন্ন জায়গাতে আমরা মুক্ত হয়ে আসি না। দুনিয়া জিন্দগি যদি কেউ আখিরাতের জন্য বানাইতে চায়, তাহলে তো তার জন্য জায়গা হলো মসজিদ। তার জন্য জায়গা কি? তার জন্য জায়গা মসজিদ, তার জন্য জায়গা তালিমের হালকা, তার জন্য জায়গা নামাজ, তার জন্য আল্লাহ তাআলার জিকির। এটি হলো ব্যবস্থা। এইটার থেকে যখন আমরা দূরে সরে গেছি, ওই দূরের থেকে আমাদেরকে আবার কাছে টানার জন্য দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের এই ধারাটা বর্তমানে শুরু হয়েছে। তোরা মুসলমানকে মুসলমান বানানোর জন্য না, একজন মুসলমান যদি মোকাম্মল মুসলমান হইতে পারে, এটার জন্য হলে মেহনত। মোকাম্মল মুসলমান কখন হবে? মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মোকাম্মল মুসলমান কখন হবে? যখন দিকে মানুষটা সুন্নত শরীয়তে পাবন হয়ে জীবনযাপন করবে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে গেলেন। মদিনাতে যে দেখলেন যে মদিনার অবস্থা খুব খারাপ। খাজরানের মধ্যে সাথে সাথে বছর ধরে যুদ্ধ আর বিগ্রহ, এই সমস্ত মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি, মিথ্যা সুদ আর ঘুষের দ্বারা মানুষের জন্য জাহান্নামের দরজা প্রশস্ত হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফসোস করে বললেন যে মালি ইয়ারাকুম, কি হয়ে গেল আমার, আমি তোমাদেরকে কি অবস্থায় দেখতেছি? তোমাদের মধ্যে তো আমি প্রতিযোগিতা দেখছি জাহান্নামের দিকে যাওয়ার ব্যাপারে। অর্থাৎ তোমরা যে কর্মকাণ্ডের মধ্যে লিপ্ত আছো, ওই লিপ্ততা তোমাদেরকে দ্রুত গতির সাথে, দ্রুততার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যায়। কেউ তোমাদেরকে দেখার নাই, কেউ তোমাদের উপর দয়ানো নাই, কেউ তোমাদেরকে বাঁচানোর কারণ মাথার মধ্যে তোমাদের বাঁচানোর একটু চিন্তা নাই। শুধুমাত্র আমি তোমাদের কোমর ধরে টানতেছি যাতে করে তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারো। মেরে মহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, মাখলুকের মধ্যে নবী হলেন সবচেয়ে বড় দয়ালু। কোথায় মা আর কোথায় বাপ? নবীর দয়ার কাছে কোনো দয়া নেই। সবচেয়ে বড় দয়ালু তবে আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য আসতেছি। জাহান্নাম থেকে বাঁচাইতে যে কখনো নবী কিছু কাম করছেন, কখনো কথা বলছেন, কখনো উৎসাহ দিচ্ছেন, কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করছেন। আল্লাহ তাআলাও তাই করছেন, কখনো উৎসাহ দিচ্ছেন, কখনো সতর্ক করছেন, কখনো আযাবের কথা বলছেন, কখনো নিয়ামতের কথা বলছেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কোরআন এবং হাদিস এই জন্যই যে মানুষকে যে কোনো ভাবে তাকে যে মেশিনকে মালিক বানানো হয়েছে, এই মেশিনটাকে সঠিক ব্যবহার করে মানুষ যেন তার আমলটাকে ঠিক করে নেয়। মানুষ যদি আমলটাকে ঠিক করে নিতে পারে, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দুনিয়াতে যে শান্তি সম্মানের জীবন পাবে, মওতের পরে নিরাপদ এবং ইজ্জতের জীবন আল্লাহ তাআলা তাকে দিবেন। সমস্ত নিয়ামতের দরজার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হবে। তুমি যেখানে খুশি সেখানে যাও, যা খুশি তাই খাও, তোমাকে নিষেধ করার মতো কেউ নাই। নিষেধ বলতে এখানে কিছু নাই। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন
কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেন, অবতাগি ফীমা আতাকুল্লাহু দারাল আখিরাহ, তোমাকে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা যতটুকু সুযোগ যাই দিচ্ছে, কম বেশি মাল দৌলত সুস্থতা যা কিছু দিয়েছেন, এই সবকিছু দিয়ে তো ব্যবহার করে, সবকিছুকে ব্যবহার করে তোমার আখিরাতকে তুমি বানাও, তৈরি করো। কারণ মওতের পর আখিরাত তৈরি করার কোনো সুযোগ থাকবে না, এখনই তুমি তৈরি করো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নবী তো এই কথাগুলো শোনানোর জন্য আসছিলেন, এই কথাগুলো জানানোর জন্য আসছিলেন। এই কথাগুলো মানুষে উঠে মানুষে আখিরাত বানায়, এটার চেষ্টা করার জন্য নবী দুনিয়াতে আসছিলেন। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এখন তো কিছু মানুষ তো এমন আছে যেগুলো শুনতে, এগুলো শুনতেই রাজি। কিছু মানুষ আছে শুনে কিন্তু বিশ্বাস হয় না, কিছু মানুষ আছে বিশ্বাস করে আপাতত আবার ভুলে যায়, আবার কি করে ভুলে যায়। কিন্তু যখন দেখি আল্লাহ তাআলার সমস্ত ওয়াদা অঙ্গীকার গুলো সামনে চলে আসবে, শহীদ জান্নাতে চলে যাবে শাহাদাতের কারণে, কোনো কিছুর উপরে তার কোনো আফসোস থাকবে না। একটা জিনিসের আফসোস থাকবে না, আরে ছোট্ট একটা জিন্দেগিতে জীবন পাইছিলাম, ওই জীবনটাকে খরচ করছিলাম নবীর কথা মতো আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে বুলন্দ করার জন্য, কুফরিয়া শিরক কুফর আর শিরককে খতম করার জন্য। তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা এত কিছু দিয়েছেন। আহা, এরকম যদি আরো 10টা জীবন পাইতাম, ওই 10টা জীবনও এই কামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি আল্লাহকে দিয়ে দিতাম, মানে 10 বার করে শহীদ হয়ে যেতাম। তো মেরে মুহতারাম যুবক, দেখবে বুঝবে সকলেই, কিন্তু অনেকের দেখা বোঝাটা আনন্দের কারণ হবে, অনেকের দেখা বোঝাটা বড় কষ্টের কারণ হবে, আফসোসের কারণ হবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, এখনো আমাদের সামনে সুযোগ নেই। এই যে আমাদেরকে ডাকা হয়, আলোচনা করা হয়, এটা শুধু এইমাত্র এই জন্যই যে আমরা যেন আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করি। আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়, সম্পন্ন করার জন্য হাতের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, চোখের ব্যবহারটাও সঠিক হইতে হবে, কানের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, পায়ের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, জবানের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, যেটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের মধ্যে আছে। আখিরাত যে নষ্ট হবে, এটা হাতের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে, পায়ের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে, জবানের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে, চোখের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে। মেরে মুহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, প্রতিটা অঙ্গের ব্যবহারকে সঠিকভাবে শেখার নাম হল এলেম। এলেম, এই এলেম ওলামাদের কাছে আছে, রক্ষিত আছে কোরআন আর হাদিসের মধ্যে। ওলামারা বড় সতর্কতার সাথে এলেমকে সংরক্ষণ করছেন। সাহাবী হাদিস নকল করতে যে কখনো বলছেন যে ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কখনো বলছেন ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোন মানুষ যদি ক্বালা রাসূলুল্লাহ ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে, সাথে সাথে ওলামা সতর্ক করছেন, না, সাহাবী এটা বলেন। এতখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন নবীর হাদিসকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে। আর কোরআনের ব্যাপারে তো আল্লাহ তাআলা নিজেই জিম্মাদারি নিচ্ছেন। সুতরাং হাদিস এবং কোরআন কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। এবং হাদিসের ব্যাখ্যা, কোরআনের তাফসীর ওইটাই সঠিক হবে যেটা পূর্বকালে যারা ছিলেন তারা করে গেছেন। সাহাবীদের তাফসীর, তাবেঈদের তাফসীর, তাবেঈদের তাফসীর, হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে তাবেঈদের ব্যাখ্যা, তাবেঈদের ব্যাখ্যা, কোন কোন হাদিসের ব্যাখ্যা সাহাবীও করছেন, মুহাদ্দিসিনদের ব্যাখ্যা, ফুকাহাদের ব্যাখ্যা, এইগুলো হলো গ্রহণযোগ্য। মন মতো কোনোটা গ্রহণযোগ্য হবে না। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের সময়টা আল্লাহ তাআলা এই জন্য দিয়েছেন, যদি আমরা আমাদের এই মেশিনটাকে থেকে যে আমল বের হইতেছে, অনর্গল ভাবে বের হইতেছে, এটার জন্য সঠিক করতে পারি, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মওতের আগের জীবনকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুখী করে দেবেন, মওতের পরের জীবনকে আল্লাহ তাআলা সুখী করে দেবেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা একটা গুণ আমাদের মধ্যে দিছিলেন যে প্রাণী কাঁদতে পারে, শুধু মানুষ না, অন্য প্রাণীও কাঁদে, প্রাণী কাঁদতে পারে। আমরা এটা লাগাইছি কেমনে, কোথায় লাগাইছি আমরা? কেউ চেয়ারম্যানের সামনে কান্দে, কেউ এমপির সামনে কান্দে, কেউ মন্ত্রীর সামনে কান্দে, কেউ রাষ্ট্রপতির সামনে কান্দে। হ্যাঁ, সে নিজেই তো একটা ভিক্ষু,
নিজে প্রয়োজন তো আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি। আজ পর্যন্ত বলে নাই কোন রাষ্ট্রপতি আমাকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমাকে আর কিছু দিও না, আমার যথেষ্ট হয়ে গেছে। তাই তারই জরুরত পুরো হয় নাই, তার কাছে কানলে কি হবে? চেয়ারম্যানের জরুরত পুরো হয় নাই, তার কাছে কানলে কি হবে? তারা কি মূল্যায়ন করবে চোখের পানির? চোখের পানি মূল্যায়ন করতে পারে সেই যে চোখের পানিকে বানাইছে। কান্নার যোগ্যতা কে দিছে ভাই? আল্লাহ তাআলা দিছেন। কানবেন আল্লাহ তাআলার সামনে, দেখেন কিভাবে আল্লাহ তাআলা মূল্যায়ন করেন। হাদিসের মধ্যে আছে যে কেউ যদি নীরবে নির্জনে আল্লাহর সামনে বলতে থাকে যে আল্লাহ, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যে জন্য বানাইছিলা আমি তার কোনো হক আদায় করিনি, আমি তার কোনো হক আদায় করিনি, আমি তোমার সমস্ত নিয়ামতকে শেষ করে দিয়েছি গুনাহের মধ্যে, আমি আমার আখিরাতের কামিয়াবি রাস্তাকে সংকীর্ণ করে দিয়েছি গুনাহের কারণে, আমি আমার জীবনকে ধ্বংস করে দিছি হক নষ্ট করার কারণে, নামাজের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না, দ্বীনের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না, নবীর সুন্নাত শরীয়তের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না। আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই, আল্লাহ মেহেরবানি করে তুমি আমাকে মাফ করে দাও, আমি তওবা করতেছি, এই সমস্ত গুনাহ আর আমি জীবনে করব না। বলতে বলতে মাসির মাথা পরিমাণ একটু পানি তার চোখে কোনার দেখা দিছে, এখনো গড়ায় নাই, দেখা দিছে। আল্লাহ তাআলা এমন কদর কান্নাওয়ালা চোখের পানিকে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং ওই পানিটাকে নিয়ে তার অংশ জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহ তাআলা নিভিয়ে দেন। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেখানে সেখানে কানলে হবে না, অথচ সব মানুষই কান্দে। ডাক্তারকে দেখলে রোগী কান্দে, মা বাপকে দেখলে ছেলে মেয়েরা কান্দে, গরিবরা ধনীদের কাছে যে কান্দে, দুর্বলরা ক্ষমতাবানদের কাছে যে কান্দে। মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, এই কান্নার কোনো লাভ নেই। এই কান্নার কি নাই? কান্নার কোনো লাভ নাই। বহুজনে ক্ষমতাবানদের কাছে যে কাঁদছে কিন্তু কোনো লাভ হয় নাই। এই কান্নার যোগ্যতাটা আল্লাহ তাআলা দিয়েছিলেন আল্লাহর সামনে কান্নার, যে আল্লাহ তাআলা তো জানেন বান্দা সব হক আদায় করতে পারবে না, যদি কিছু কম থেকে যায় বান্দা আমার সামনে কান্দে, আমি বান্দার সব ঠিক করে দেব। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমরা কানলে আমরা কার সামনে কান্দবো? আল্লাহ তাআলার সামনে কান্দবো, আল্লাহ তাআলার সামনে কান্দবো। এই তালিমই হলো দ্বীনের মধ্যে, কান্দবো আল্লাহ তাআলার সামনে। এই দিন থেকে আমরা দূরে সরে যাওয়ার কারণে আমরা এদিক সেদিকে কান্নাকাটি করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই সহিভাবে দ্বীনের বোঝ দান করেন। इस वक्त दुनिया में जितने अरबी मदारिस हैं, मकतब से लेके दारुल हदीस तक, दौरे हदीस तक, इफ्ता, तखस्सुसात, सब जगह इम्तिहानात हो रहे हैं और उनको सवालात दिए जाते हैं। कभी 5 सवाल देते हैं, कभी 3 सवाल देते हैं, इसका जवाब फिर उसी पर पास हुए ना पास हुए उसका फैसला होता है। कुर्बान जाएं या रब सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। आपने पूरी इंसानियत को, इसलिए कि मरना शक तो है, हशर का मैदान, वहां के 5 सवालात, ला तज़ालु क़दमा अब्दिन हत्ता यसअल अन ख़म्स, किसी के पैर सरक नहीं सकेंगे जब तक 5 बातों का जवाब न दे दे। जिंदगी कहां बिताई, जवानी कहां लुटाई, माल कहां से कमाया, खर्च कहां किया, जो कुछ जानते थे उस पर अमल क्या किया,
اس سے پہلے قبر کے 3 سوال اور قبر سے پہلے سکرات. کسی کے لیے سکرات اتنی آسان جیسے گنے ہوئے آٹے میں سے بال نکلے، اور کسی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فضائل کی کتابوں میں ہے، ایک آدمی پر ایک وقت میں 300 تلواروں کے وار. کیا تکلیف، لیکن وہی جانتا ہے جس پر گزرتی ہے. وہ سکرات میں آسانی یا سختی، قبر جنت کی تیاری یا جہنم کا گھڑا، قیامت کے میدان کی رسوائی یا اعزاز. یہ اس سب کا دار و مدار اس زندگی کے چند روزہ زندگی پر. اسی لیے جانور تو آزاد ہے، مادہ کے پیٹ سے پیدا ہو کے مرتے در تک اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن انسان کو پابند کیا ہے دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، دل کے جذبات اور خیالات میں. آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں اگر آدمی غیبت کرتا ہے اور غیبت میں کوئی بری بات سوچتا ہے تو اس کا روزہ وہ روزہ جس کو اللہ کہتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، بدلہ میں دوں گا، بلکہ روزے دار کو بدلے میں میں مل جاؤں گا. اس کی نزاکتیں بتائی ہے، انسان کو پابند کیا ہے اس کو. اسی لیے قبر کے 3 سوالوں کی تیاری دی، اور اس سے پہلے سکرات. انداز تو لگاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیان کر سکا؟ آپ کی سیرت مبارکہ پر کتنی کتابیں ہیں، کئی جلدوں میں، لیکن اخیر میں بعد از خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر. آپ سکرات کی حالت میں اللہم اعنی علی غمرات الموت، سکرات موت، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. حضور سکرات کے وقت میں ہم کون ہیں، ہماری کیا ہے؟ اس لیے دوستو یہ چند روزہ زندگی اور وہاں کی تیاری، اور جیسے امتحانات مدرسوں میں ہو رہے ہیں اور پھر اس کے نتائج آتے ہیں تو پھر آگے بڑھ جائے عربی اول والا یوم میں، سوم میں، چہارم میں، یہاں تک کہ دور حدیث میں، اور پھر شیخ الحدیث اور پھر مفتی صاحب اور کون کیا بن. ایسے ہی اگر ان چند روزہ زندگی میں اپنے آپ کو شریعت سنت کا پابند بنا لیا، ہر ایک سے اس کی اپنی ذات سے متعلق سوال ہوگی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تھے اس امت کو وہ سارا ملا جو آپ لے کر آئے. آپ نے اپنی ذات سے بھی خود کر کے دکھایا، آپ نمونہ، اور پھر ہر ایک اس نمونے پر آ جائے. اس کے لیے گلی کوچے محلے، ان کے بازار، ان کے میلے، اور اس میں جتنی تکلیفیں آئی، وہ شیخ ابی طالب، وہ 2.5 سال کی نظر بندی، یہ ساری سیرت مبارکہ اور یہ صحابہ کے واقعات، پیٹوں پر پتھر، چپل نہیں چتروں کا غزوہ، اور کیا کیا، یہ سارے ہمارے لیے نمونے ہیں. اسی لیے کہا تھا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ان کے واقعات سے، ان کی سیرتوں سے، ان کی سوانح سے سبق لیتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت سنت کا پابند بنانا. اور پھر کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہ کوئی پیغمبر، جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا دجال. آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کو نہ
تو آپ نے اس نمونے کے اوپر یہ صحابہ سارے حضور کے نمونے، خیالات، فکریں، سوچ، نمازیں، اشراق، چاش، تہجد، رونا، صدقہ، خیرات، جو کچھ اور جذبات۔ ایک مرتبہ آئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ارے بھائی آج کوئی ایسا ہے جس نے صدقہ کیا ہو؟ ایک صحابی نے کہا ارادہ ہے واپسی میں۔ ارے کوئی ایسا ہے بیمار کی بیمار کسی کی ہو؟ جو واپسی میں، کہ وہاں تو ہر قدم پر اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کے نبی کو کیا پسند ہے، خیالات بھی، جذبات بھی، سوچ بھی، جان بھی، مال بھی، صلاحیتیں بھی اسی پر لگائی اور قیامت تک انسانوں کے لیے نمونہ بنی۔ اسی لیے اس امت کی دو ذمہ داریاں ہر ایک کو اپنی ذات سے اپنا دی، تاجر کو، کاشتکار کو، مزدور کو، کارخانے دار کو، حاکم کو، محکوم کو، عوام کو، پبلک کو، جو جس شعبے میں ہے اپنی لائن کا دین سیکھنا، اس پر چلنا اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھنا۔ جیسے روزے کے بارے میں کہا نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ۔ کہ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس روزے پر جو کچھ اللہ نے دینے کے وعدے کیے ہیں اس کے لالچ میں منہ میں پانی بھرا ہے۔ ارے میاں 12 گھنٹے کا ہے، 14 گھنٹے کا ہے، اور پھر ادھر افطاری کے بعد پھر جو اللہ دے، ایمان اور احتساب۔ اور صرف نہیں، نماز کے بارے میں بھی، تعلیم کے بارے میں بھی، چلے کے بارے میں بھی، کسی کو گلاس پانی دیا اس کے بارے میں بھی، وہ وعدے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ یہ سارا سیکھنے، سمجھنے اور کرنے کے لیے، اور پھر کیونکہ اپنی ذات سے کرتے ہوئے ہر فرد امت، پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد کے ذمہ دار، سب کو قیامت میں حضور کے سامنے۔ اس لیے میرے دوستوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اس چند روزہ زندگی کی قیمت کو وصول کرنا ہے آخرت کے اعتبار سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، اپنی آخرت بنانے، حضور پاک سے ان کے نورانی ہاتھوں جام کوثر، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، اللہ کی رضا کے ساتھ جنت کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ اس کی یہ چند روزہ محنت کتنے دن؟ زندگی کو حضور نے فرمایا ہمارا امتی مابین 60 و 70، میری امت کی عمومی عمریں 60-70 کے بیچ کی، اب کوئی 80 کوئی 90 حال حال، لیکن آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں یہ سکندوں کا حساب بھی نہیں بیٹھتا، وہ 50,000 سال کا دن۔ یہاں اگر اس نے تیاری کی ہے، اس کا فکر کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کھائیں گے، کمائیں گے، شادیاں، بیوی، بچے، غم، خوشی، بیماری، تندرستی، لیکن وہ آخرت پھر کہ دنیا کی جنت نشان بنے گی آخرت۔ اسی لیے یہ اللہ نے ہم کو صدیوں کے بعد بہت سادہ اور آسان سا کام دیا۔ آدمی تھوڑا کرتا ہے، لگاتا ہے کوڑیوں کے حساب سے، اور اللہ جو ثواب دیتے ہیں کروڑ کے اعتبار سے۔ اللہ تو اللہ ہے، ان کے تو سارے خزانے ہیں ہی بندوں کو دینے کے لیے، وہ بندوں سے کچھ نہیں چاہتے۔ اسی لیے نبیوں نے جو محنت کی، انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلوۃ والتسلیمات نے بھی یہی کہا، تھکے بچے لوگوں کی طرف سے تکلیفیں جھیلی، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کچھ نہیں، ہماری محنت کا بدلہ آخرت پر نظر ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، نبی کا اتباع ہو، پھر زندگی کا مزہ ہے، پھر زندگی میں لطف ہے۔ خدا ہمیں تمہیں سب کو نصیب فرما دے۔ محترم دوستوں، حضور بولیں
এই যে রমজান মাসের আগে শাবান মাস শুরু হয়ে গেছে, যত কওমি মাদ্রাসা আছে সমস্ত কওমি মাদ্রাসা প্রথম জামাত মক্তব হেফজখানা সহ দারুল হাদিস পর্যন্ত কোন জায়গায় পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে, কোন জায়গায় প্রস্তুতি চলতেছে। যখন পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে তখন প্রশ্নপত্র দেবে, প্রশ্নপত্র দেখা উত্তর লিখতে হবে, প্রশ্নপত্র অনুযায়ী উত্তর লিখতে হবে, জবাব দিতে হবে। উত্তরটা যদি সঠিক হয় তাইলে কামিয়াব হবে, কামিয়াব যদি হয় তাহলে তার জন্য পদ পদবি ঠিক করা হবে। নম্বরের অনুযায়ী কামিয়াব হয়, কেউ আউয়াল হয়, কেউ দোয়াম হয়, কেউ সুরাব হয়, কেউ চারম হয়, আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এই অনুযায়ী কেউ শাইখুল হাদিস হয়, কেউ সদরে মুফতি হয়, কেউ মুহাদ্দিস হয়, কেউ মুহতামিম হয়, তার নাম্বার অনুযায়ী, নাম্বার দরজা অনুযায়ী, নাম্বার অনুযায়ী তার জন্য দরজা কায়েম হয়। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত, এই দুনিয়াটাও একটা ইমতিহান গাহ, পরীক্ষার ময়দান। এখানে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষার জন্য পাঠাইছেন। কিয়ামতের ময়দানে 5টা প্রশ্ন করা হবে। 5 প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগে কোন মানুষ তার জায়গা থেকে 1 ইঞ্চি পরিমাণ পা লড়াতে পারবে না। একটা হলো পুরো জীবন কি করছে বলো, দ্বিতীয়টা হলো জীবনকাল কোথায় নষ্ট করছে, কোথায় খতম করছে বলো, 3 নম্বরের মাল কোথার থেকে কামাই করছিল বলো, 4 নম্বর হলো কোথায় খরচ করছিল বলো, 5 নম্বর হলো দিন সম্বন্ধে কতটুকু জানছিল, কতটুকু মানছিল বলো। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গকে ঘাম ছুটে যাবে, ঘাম ছুটে যাবে। ওই হাসরের ময়দানের 5 প্রশ্নের আগে কবরের 3 প্রশ্ন। এবার রবকে দিন কি ছিল উনিকে। আজকাল তো সব বাতায়, এখন তো সুন্নতের উপর চলতে ভালো লাগে না। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গরা সুন্নতের উপর চলবে না, কবরে তারা নবীকে দেখে চিনবে না, নবীকে দেখে চিনবে না। তার আগে আর এক পরীক্ষা হলো মৃত্যু বিষ্ণা, মৃত্যু সজ্জায়। মৃত্যু সজ্জা এত কঠিন জিনিস। 2 রকমের মৃত্যু আসবে দুনিয়াতে, বিভিন্ন মানুষের কাছে, কারো কাছে একরকম, কারো কাছে আর এক রকম। যে বান্দাটা নেক হিসেবে আল্লাহর কাছে পরিচিত হয়ে যাবে, তার মৃত্যুটা এমন ভাবে হবে যে কেমন যেন আটা ছিলে রাখছে, এখনো নরম আছে, ওর মধ্যে একটা চুল পাওয়া ছিল, টান দিলে চুলটা বের হয়ে আসে না, চরচর আওয়াজ হয়, চুলটা বের হয়ে আসে, অনায়াসে বের হয়ে আসে, কেউ বুঝতে পারে না যে চুলটা বের হয়ে আসতেছে। কিছু আল্লাহ তাআলার বান্দার রূহ ওইভাবে বের হয়ে যাবে। কিছু মানুষের রূহ বের হইতে বের করতে সে এত কষ্ট পাবে, এত যাতনা ভোগ করবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, একজন জীবন্ত মানুষকে যদি একসাথে 300 তরবারি দিয়ে আঘাত করা হয়, তাইলে যে কষ্ট শেষে ভোগ করবে তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয় গুনাহগারের মৃত্যুর সময়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই ঘাটিগুলো সত্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছিলেন, আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ারহামনি ওয়ালহিকনি বির-রফিকিল আ'লা। আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও, আল্লাহ আমার উপর দয়া করো, আর শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে তুমি মিলাই দাও। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কোনটাকে আমরা পাশে ফেলাইনি। এই পরিস্থিতির সময় অল্প দিনের জন্য, বেশি লম্বা সময়ের জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠান না এই দুনিয়াতে। আমাদের নবী বলেন, আমার উম্মতি মা বাইনা 60 ওয়া 70 সানা। আমার উম্মতের বয়স 60 থেকে 70 এর মাঝে। 70 এর মধ্যে খুব কম মানুষই বাঁচে, 2-1 বাঁচে। জন্মের পরে কিছুদিন পর্যন্ত কোনো আমল করার কোন চাপাচাপি ছিল না, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ ছিল না। তাহলে কয়টা দিন? এই কয়টা দিন হলে বালেগ হওয়ার পরের থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হলে আমাদের আমল ঠিক করার দিন, সুযোগ। দুনিয়াতে আমরা বছর বলি, আর কি 60 বছর বলি, 70 বছর বলি, কিন্তু আখিরাতের হিসাবে ও সেকেন্ডের পরিমাণ হয় না,
কারণ দুনিয়ার 50,000 বছর মিলে আখেরাতে একদিন হয়। দুনিয়ার 50,000 বছর মিলে আখেরাতের একদিন হয়। তাহলে 60 বছর বা 70 বছর কয় মিনিট হবে? এতটুকু সময় আমাদের একটু কষ্ট করে চলতে হবে। যদি কষ্ট করে না চলি তাহলে আজাদ থেকে যদি আমরা চলতে থাকি আমাদের রোজা হবে না। আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে আজাদ বানান নাই, মানুষদেরকে ঈমান আমলের পাবন্দ বানাইছেন। ঈমান আমলের পাবন্দ বানাইছেন, নবীর অনুসরণের পাবন্দ বানাইছেন। আল্লাহ তাআলা আজাদ বানাইছেন তো পশু পাখিকে। মায়ের পেট থেকে জন্ম নেবে, খাবে দাবে, আনন্দ খুশি করবে, লাফালাফি করবে, মত আসবে, মরে যাবে। জব করে জব হয়ে মরে বা যেভাবেই হোক, তারা হলে মুক্ত, আজাদ। মানব জাতিকে বলবেন আজাদ না, মানুষ যদি পাবান, আল্লাহর হুকুমের পাবান, নবীর তরিকার পাবান, কোরআনের পাবান, হাদিসের পাবান। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের নাজাত, আমাদের মুক্তি, আমাদের সুখ, আমাদের শান্তি এই পাবন থাকার মধ্যে, অধীন থাকার মধ্যে। আমাদেরকে অধীন থাকতে হচ্ছেন। অধীন থাকার জন্য আমাদের জন্ম দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। মেরে মোহতারাম দোস্তকে রোজা রাখা যদি মুখ আজাদ হয়ে যায়, মুখে যা আসে তাই বলে, মাথায় জাতির চিন্তা আসে তাই করে, মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, তার রোজাটা তার গুনার জন্য জাহান্নামের জন্য ঢালও হবে না, আর তার রোজাটার বিনিময়ে সে আল্লাহকেও পাবে। কেন? আজাদ থেকে রোজা থাকতে, আজাদের মতো রোজা থাকতে, মুক্ত। সে যুবক করছে, মানুষের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করছে, খারাপ পরিকল্পনা করছে, অর্থাৎ নিজেকে গুনাহ থেকে ফিরায় নেই, গুনাহ থেকে বেরোয় না, তার রোজায় কোনো লাভ হবে না। হ্যাঁ, রোজায় কোনো লাভ হবে না। সমস্ত আমল করতে হবে গুনাহ থেকে ফিরে থেকে। কি করে? গুনাহ থেকে ফিরে থেকে সমস্ত আমল করতে হবে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত, আমাদের মুক্ত থাকার অভ্যাস হয়ে গেছে, এই অভ্যাসটাই আমাদেরকে দূর করতে হবে। গাফিল থেকে ইবাদত করা যাবে না। রোজার মধ্যে একটা রাত্রি আছে কদরের রাত্রি। হাদিসের মধ্যে আছে, মান কামা লাইলাতুল কদরি ঈমানান ওয়া ইহতিসাবান গফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন যামবি। কদরের রাত্রিতে যে ইবাদত করবে, আল্লাহ তাআলাকে আল্লাহ হিসেবে স্বীকার করে। আল্লাহ হিসেবে স্বীকার করেন কেমনে? ওই যে ইমানের মুফাসসাল মুজমালের মধ্যে আছে, আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম যে আল্লাহ তাআলা যেরকম, বিআসমাইহি ওয়া সিফাতিহি, আল্লাহ তাআলার সমস্ত জাতি নাম এবং সমস্ত সিফাতের নামের সমন্বয়ের উপর আমি ঈমান আনলাম। ওইভাবে ঈমান রাখতে হবে। আখিরাতের উপর ঈমান রাখতে হবে। মওতের পরে আল্লাহর সামনে উঠতে হলে তার উপর ঈমান রাখতে হবে। নবীদের উপর ঈমান রাখতে হবে, সমস্ত ফেরেশতাদের উপর ঈমান রাখতে হবে। ভালো মন্দ তাকদীরে, ভালো মন্দ সব আল্লাহ তাআলাই করেন, এটার উপর ঈমান রাখতে হবে। এটা হলো ঈমান ওয়া ইহতিসাবা, যে আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলা বাকি কি দিবেন, এই একই বিশ্বাস। ফাজাইলে আমলের মধ্যে সেখানে মাওলানা জাকারিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি সারা দুনিয়ার কিতাবাদি মন্তব্য করে, মোতালা করে আমাদেরকে অল্প কয়েকটা পৃষ্ঠার মধ্যে, কয়েকশো পৃষ্ঠার মধ্যে দিয়ে গেছেন যে কি লাভ হবে তোমার নামাজ পড়লে, কি লাভ হবে তোমার জিকির করলে, কি লাভ হবে কোরআনে কারিমের তিলাওয়াত করলে, কি লাভ হবে সুন্নতের পাবন্দি করলে, কি লাভ হবে তাবলীগের কাম করলে, কি লাভ হবে জানমাল খরচ করলে, আল্লাহ খুশির জন্য জানমাল খরচ করলে কি লাভ হবে। এগুলো ফাজাইলে আমলের মধ্যে বলে দিয়েছেন, আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার তো এটার জন্যই ছিল। দরবার বসা ছিল, সাহাবীদের সামনে বসা ছিলেন, নবীজি জিজ্ঞেস করলেন কে আছে আজকে শব্দ করছে? বললেন যে আমি। কি আছে আজকে? অসুস্থ মানুষকে দেখতে গেছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন আমি এখানে ওই মজলিসটা ছিল আমলের ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য, আমলের কার্যকারী নেওয়ার জন্য। আমাদের মজলিসগুলোর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই, ওর সাথে সম্পর্ক নেই। এগুলো সম্পূর্ণ না থাকার কারণে আমাদের ভিতর থেকে দিনের কোনো সম্পর্ক নাই, দিনের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। অথচ আমাদেরকে দুনিয়াতে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছিল নবীর অনুসরণের জন্য।
নবীর কথাবার্তার অনুসরণ, নবীর খাওয়া দাওয়ার অনুসরণ, লেবাস পোশাকের অনুসরণ, চলাফেরার অনুসরণ, কামাই রুজির অনুসরণ। নবী যা করতে বলবেন এটা আমরা করব, নবী যার থেকে বিরত থাকতে বলবেন এটা আমরা বিরত থাকবো। এইটার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাচ্ছিলেন। আমলের জিন্দেগি, জীবনকে আমল দিয়ে সাজানোর জন্য, জীবন দিয়ে আমলকে সামনে পাঠানোর জন্য, এটার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠাচ্ছিলেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার বড় মেহেরবানি যে হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কান্নাকাটির কারণে শত শত বছর পরে আমাদের এই দ্বীনের উপর চলার অভ্যাস পয়দা করার জন্য, দিন নিজের ভিতরে আনার জন্য, আখিরাতের ভয় দিলের মধ্যে পয়দা করার জন্য, জান্নাতের আশা দিলের মধ্যে পয়দা করার জন্য এমনই সহজ একটা মেহনত আল্লাহ তাআলা ওনার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাইছেন। আল্লাহ তাআলা করে ওই মেহনতটাকে যেন আমাদের নিজেদের মেহনত বানাইতে পারে, বানাবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এটা বহুত বড় সুযোগ। কেউ যদি নিজের ভিতরে দিনকে আনতে চায়, নিজে দিনদার হইতে চায়, আর সে যদি তাবলীগের মেহনতটা করে, ইনশাআল্লাহ তার জন্য সহজেই সে নিজের ভিতরে দিন আনার রাস্তাকে পাবে। হ্যাঁ, জামাতে চলতে চলতে যা দেখা, যা দেখবে, যা শিখার সব শিখবে। যেটুক শিখানোর মতো জামাতে কেউ ছিল না, ওইটুক শিখার আগ্রহ আল্লাহ তাআলা তার দিলের মধ্যে পয়দা করে দেয়, সেগুলো আমাদের কাছে চলে যায়। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনতটা আগে তারা বলতেছিলেন যে আল্লাহর মেহেরবানি বড় একটা সুযোগ। এই শাবান মাস শুরু হয়ে গেছে, এই শাবান মাসে যদি আমরা এই মেহনতটাকে শুরু করে দিই, রমজানও আমরা পাবো, ঈদও আমরা পাবো, কোরবানি আমরা পাবো। এই মেহনতটাও বড় সহজ, আর এই মাসগুলো বড় ইবাদতের জন্য বড় গুরুত্বপূর্ণ মাস। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা যদি আল্লাহর রাস্তাতে বের হই, তাহলে যে সমস্ত অভাব আমাদের জীবনের মধ্যে দেখা দিতেছে, দিনের থেকে দূরে থাকা সব, দিনের সাথে একটা সম্পর্ক ছিন্নতার অবস্থা, এগুলো সব শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য হেদায়েতের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের খুশি হয়ে রাজি হয়ে যাবেন। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালো ভালো আমল করার তৌফিক দান করবেন। এই জন্য তাবলীগের কাম করবো ইনশাআল্লাহ। इसीलिए जहां सवालात बतलाए, साथ के साथ जवाबात भी बतला दिए। वो क़यामत के 5 सवाल जिंदगी के देख लो, नबियों की देख लो, सहाबा की देख लो, बदर वालों की देख लो, खंदक वालों की देख लो गज़वे बदर और ज़ातुल रिक़ा वालों की। वो भी इंसान थे, लेकिन किसको कहते हैं जिंदगी। जवानी कहां लुटाई, देख लो उसामा बिन ज़ैद को, देख लो सादिक बिन वक्कास को, देख लो खालिद बिन वलीद को। ये जवानी, जिसकी जवानी से देख लो उमर फारूक को, देख लो खुलफाए राशिदीन को। नमूने भी बता दिए। कब्र के सवालों का जवाब वो बिलाल जिनको सुइया और कांटे चुभोए जाते थे, रेत पर घसीटा जाता था, सुबह से शाम तक कोड़े मारे जाते थे, वो जवाब कब्र के जवाब का नमूना आखिरी वक्त है। घर वाले हाय जुदाई कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, गदन नलकल हिब्बा वो तरबा गदन नलकल हिब्बा मुहम्मद व हिब्बा। और इसलिए इब्नुल आज़म ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा हब्बिबिल मौत, अल्लाहुम्मा हब्बिबिल मौत इला मन यअलम अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, हमने सीखना सिखाना छोड़ दिया है, पढ़ना इसलिए कहते हैं उलमा के साथ दीन सीखना हर मौके की दुआएं हैं, दावत भी है, दुआ भी है। उसी के लिए सारे इज्तिमात हैं। अब जैसे इससे पहले का इज्तिमा खत्म हुआ, वो इज्तिमा से लोग कहाँ गए, कोई घर गए होंगे, कोई जमातों में गए होंगे। यही इज्तिमा 2 दिन के बाद फिर खत्म होगा, क्या करेंगे। इस मजमे का हर फर्द यूं कहे
کہ پوری بات مجھ سے کہی گئی ہے، شب برات آ رہی ہے، رمضان شروع ہونے والے ہیں، اللہ کس کے ساتھ کہاں تک پہنچا دے۔ حضور دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہم بھی حضور کے اتباع میں دعا مانگے اور جب اللہ وہ دے تو اس کی قدر کریں۔ اس کے لیے پورا بننا نیت کرے، بنگلہ دیش میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، ہر ایک روزہ رکھنے والا مرد عورتیں عوام اور سب اس کی نیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو 4 مہینے سال جو جیسے ماشاءاللہ مدرسے میں امتحانات ہو رہے ہیں، وہاں سے خبریں بھی آ رہی ہے۔ اور میں اپنا ایک قصہ سنا دوں۔ رمضان کی چھٹیاں ہوئی تھی، آسام کے ایک مفتی صاحب اپنے طلبا کے ساتھ رمضان کے چلے میں نکلے، چھٹیوں میں چلہ پورا کر کے آئے، ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولوی صاحب بہت جی لگا چلے میں اور جی چاہتا ہے کہ سال لگاؤں، لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ کیا ہے؟ بخاری شریف میرے ذمے ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب اللہ نے اس سے مجھ سے کہلوایا، آپ نے جس سال بخاری پڑھی ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، میں نے کہا آپ کے اور ساتھیوں میں ایک ساتھی اگر ایسا ہو آپ کے ساتھیوں میں سے جو اس سال آپ کی جگہ بخاری شریف پڑھا لے، آپ کا سال لگ جائے، اگلے سال پھر وہ سال میں آ جائے اور آپ بخاری پڑھا لیں۔ انہوں نے سر پکڑا، مولوی صاحب یہ تو کبھی سوچا نہیں۔ وہیں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فون کر کے رابطے کیے۔ دوسرے دن آئے میرے پاس اور کہنے لگے مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرے ایک ساتھی تیار ہو گئے ہیں، وہ بخاری شریف پڑھا لیں گے اور میں سال لگا لوں گا۔ اس کے بعد جب آسام والوں کا جوڑ ہوا تو وہی مفتی صاحب ان مولوی صاحب کو لے کر جنہوں نے بخاری پڑھائی تھی ان کی جگہ، مولوی صاحب یہ وہ ہیں جنہوں نے بخاری پڑھائی میری جگہ، اب یہ سال لگانے کے لیے آئے ہیں اور میں جا رہا ہوں اپنی بخاری شریف پڑھاؤں۔ میرے دوستو جب یہ چیز دل کو لگے گی تو آدمی ہر طرح کی قربانی لینے کے لیے تیار ہوگا۔ اس لیے ہمتیں کر کے پورا مجمع اس کی نیت کرے۔ بنگلہ دیش میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، بنگلہ دیش میں رمضان میں کوئی بے روزہ نہیں رہے گا۔ اس کے لیے یہ مسجد وار جماعتیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ مقامی کام، باہر کی نقل و حرکت، یہ سارا مہاجرین کی نقل اتارنی ہے، جماعتوں میں نکل کر انصار کی نقل اتارنی ہے، مقام پر رہتے ہوئے مقامی کام کے ذریعے ہمت کر کے فضا کون کون تیار۔ আমার محترم দোস্তর হুজুর বলে যে আমি এর আগের বারে যেরকম বলছিলাম যে প্রশ্ন করা হবে, হাসর ময়দানে 5টা প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে এখানে প্রশ্ন করবেন অনুরূপভাবে এখানে জবাব দিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, তো মেরে মহতারাম দোস্ত জবাব দিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। দেখো বদরের মধ্যে বদর ওয়ালাদেরকে দেখো, ওহুদ ওয়ালাদেরকে দেখো, হুনাইন ওয়ালাদেরকে দেখো, খান্দক ওয়ালাদেরকে দেখো, ওই রকম জীবন তুমি তৈরি করো যেই জীবন শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য হয়ে যায়। জীবন যদি আল্লাহর জন্য হয়ে যায় তো কিয়ামতের ময়দানে যখন নাকি আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন যে পুরো জীবন তুমি কি করছো, পুরো জীবন তো তোমাকে দিন, মানে জীবনকাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। সাহাবাদের ব্যক্তিগত জীবনকে দেখ, হযরত ওসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা ভাই উঠাও ঠিক করে না, উঠালে ঠিক করে না। ভাই বসেন বসেন বসেন, আপনারা তো তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়ার কথা, আপনি এখানে কেন আসছিলেন? कोई बहुत माजूर हो बेचारा तो उसके लिए मजबूरी है। তো হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবন, তাদেরও কোন আকালে জীবন ছিল।
হযরত খালিদ বিন ওলীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার জীবন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলার জীবন। যৌবনকালে প্রশ্ন করো, তাহলে যৌবনকাল এইভাবে খরচ করো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেভাবে আপনারা এখানে আছেন, মাদ্রাসা যারা আছে তারা মাদ্রাসার মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। শুধু তারা পরীক্ষা দিতেছে না, বলে যে আমাদের কাছে বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে খবরও আসতেছে যে তারা পরীক্ষা শেষ হলে তাদের মাদ্রাসা থেকে এতদিন নিয়ে বের হবে, এতজন বের হবে, এতজন বের হবে। ওই চেষ্টাও তারা মাদ্রাসার মধ্যে চালাইতেছে। মেরে মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, হয় কখন, যখন নাকি অন্তরে গুরুত্ব বসে যে কাজটা আমাকে করতে হবে। আমাদের অন্তরে গুরুত্ব না বসার কারণে আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছি না। আল্লাহ তাআলা করেন যে আমাদের সকলের অন্তরে গুরুত্ব সহকারে এই কথাগুলো বসে যায়। বলে যে একবার রমজানের ছুটি হয়েছে, এক মুফতি সাহেব আসছেন, ছাত্রদেরকে নিয়ে সময় লাগে, আসামের এক মুফতি সাহেব, উনি এসে আমার কাছে আমার সাথে দেখা করলেন আর বললেন, হযরত মনে চায় যে সিল্লার জন্য আসি, সালটা লাগাই যাই। আমি হঠাৎ করে আমার একটা কথা মনে পড়লো, একটা পদ্ধতি আমার মনে পড়লো। আমি তাকে বললাম যে ভাই, আপনি যে বছর নাকি দাওরা পড়ছেন, আপনি তো হযরত মাদানির কাছে বুখারী তিরমিজি পড়ছেন। হ্যাঁ, ওই বছরে আরো এমন কে আছে যে সে বছরে পড়ছিল আপনারই বন্ধু, আর সে বুখারী পড়ানোর যোগ্যতা রাখে। অনেক এসে বলতেছিলেন, মনে তো চায় সাল লাগাইছে, কিন্তু কি করবো, জিম্মাদারি বহুত বড়। বলে কি জিম্মাদারি? বলে এক মাদ্রাসার শাইখুল হাদিসের বুখারী আমাকে পড়াইতে হয় আমার জিম্মায়। বলে ঠিক আছে, আপনি যে বছর বুখারী পড়ছেন ওই বছর কি আরো মানুষে পড়ছে না? বলে হ্যাঁ। তাদের সাথে কারোর সাথে পরিচয় আছে না যে যারা বুখারী পড়াইতে পারে? বলে হ্যাঁ, অনেক আছে। বলে একজন একটু খবর দেন না, তার সাথে একটু কথা বলেন। আমার এখান থেকে উঠে দিয়ে তার একজনের ফোন দিচ্ছে, ভাই আপনি যদি এই আগামী বছরটা আমার মাদ্রাসায় বুখারী পড়াই যেতেন তাহলে আমি সালটা লাগাই আসতাম। আপনি চলে যান, নিশ্চিন্তে চলে যান, আমি যেমন বুখারী পড়া দেবো ইনশাআল্লাহ। তারপর দিনে আসছে খুশি হয়ে যে মাওলানা আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আমি আপনার কথা মতো আমার এক দোস্ত তাকে ফোন দিছি, উনি রাজি হয়ে গেছেন। উনি রাজি হয়ে গেছেন। তবে যে রোজার পরে কয়েক মাস পরে যখন আসামে চলছিল, ওই মুফতি সাহেব ওইখানে গেছে, তো আমরাও গেছি। ওই মুফতি সাহেব তার বন্ধুকে নিয়ে আসছে। তার বন্ধু এসে বলতে, হাতে উনি সাল লাগাইতেছে, আমি ওনার বুখারী পড়াইতেছি, ইনশাল্লাহ উনি আসবে, আমাদের মধ্যে কথা হয়ে গেছে। উনি যখন আসবে তখন আমি আমার সাল লাগানোর জন্য চলে। এটা কখন হয়েছে? যখন থেকে মনে মধ্যে যদি একটা সুযোগ পাইতাম। আল্লাহ তাআলা রাস্তা খুলে দিচ্ছেন আমাদের সামনেও। এই মুহূর্তের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে সবকিছুর আলোচনা হয়েছে। দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের আলোচনা হয়েছে, আখিরাতের স্থায়ী জীবনের আলোচনা হয়েছে। যদি এইটাকে আমরা যথেষ্ট মনে করি আর মনে করে যদি আমরা নিয়োগ করি যে এখন থেকে আমরা এমন ভাবে মেহনত করবো যে পুরো বাংলাদেশের মধ্যে কোনো বেনামাজি না থাকে, করবো তো ইনশাআল্লাহ। आपने मैंने आसाम के मुफ्ती साहब का सुनाया था, वो किस्सा तुम्हारे बांग्लादेश के मुफ्ती साहब का भी है। एक साल इज्तिमा में वो मुफ्ती साहब तैयार हुए थे, फिर दूसरे साल जब आया कम ऐसा मेरा साल लग गया आपके नाम पर, मैंने आपके बयान पर मैंने साल लिखाया। इसलिए बिल्कुल कोई पीछे न रहे, हिम्मत करके आगे बढ़े। মানে বলেন যে আসামের যে মুফতি সাহেবের ঘটনা আপনাদেরকে আমি শোনাইলাম, এইরকম এক ঘটনা আপনাদের বাংলাদেশেও আছে। বাংলাদেশের মুফতি সাহেব সে আমার কাছে এরকম বলতেছিল, আমি তার সাথে দু চারটা কথা বললাম, সে সালের জন্য তৈরি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তার মাদ্রাসার বাংলাদেশ দেখাশোনার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপরে বছর যখন ইস্তেমা আসছি তখন আমার সাথে দেখা করে বলতে চাবে আমার এক সাল পুরা হয়ে গেছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত, মূল কথা হলো যে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা, মনের মধ্যে বসানোর চেষ্টা করা। এই জন্য আমরা সকলেই হিম্মত করি ইনশাআল্লাহ, আমরা সকলেই আল্লাহর রাস্তাতে বের হয়ে যাবো তো ইনশাআল্লাহ। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুঝবো, একটা হলো আমরা সব জায়গায় প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে মেহনত করবো, কাজ করবো, যাতে করে বেনামাজি বেরোজগার মানুষ আমাদের দেশে মুসলমান না থাকে। আপনি রাত সে भी फरमाओ, दूसरों को भी हल्का में तैयार करो। আর একটা হলো যে আমরা কি করব, 4 মাস সময় নিয়ে আল্লাহর রাস্তাতে বের হয়ে যাব। ঘরে বাড়িতে থেকে যেটা করবো ওটা হলো নুসরত, আর ওটা হলো নুসরত আনসার বেরোনো করুন, আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে যাবে, এটা হলো হিজরত মুহাজির বেরোনো করুন। মুসলমান তো আগে দুইটাই ভাগ ছিল, আনসার এবং মুহাজির, তৃতীয় কোনো ভাগ ছিল না। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা
সকলেই যারা ফিরে যাবে বা দুঃখ যাবে কারণে তারা এলাকাতে যে মেহনত করবে, আর সকলেই আমরা আল্লাহ রাস্তাতে যাবো। এই জন্য হিম্মত করে করে বলেন, নগর 4 মাসের জন্য কে তৈরি আছে? প্রথমে নিজে তৈরি হয়ে যায়, দাঁড়াই, নাম লেখাই, তারপরে আরেকজনকে তৈরি করি।